التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إيه يا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه تشهدنا يتشالم يبالهم يهنيون ነገር ግን በዚህ ብቻ መገደብ የለም አራት አይነት ተሸሁዶች አሉ አራቱንም አይነት ተሸሁዶች መጠቀም ይቻላል በተለያየ ጊዜ ሁለተኛው ተሸሁድ የማን ነው ሲባል አብዱላህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁማ ከነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተማርኩት ያለው ተሸሁድ አለ አተሂያቱ ብዙዎቻችን እዚህ ሀገርም የተማርነው እንደ ሻፊዒያው መዛብ ይሄ መሰለኝ አልሙባረካቱ አስሰላዋቱ والطيبات لله السلام عليك أيها النبي يا وهي قلصنا منم ليونت اللوم يا مجمرياو لاي نو አሁን የአብዱላህ ኢብኑ መስዑድ التحيات لله والصلوات والطيبات يا عبد الله بن عباس ደግሞ التحيات المباركات الصلوات والطيبات لله ይሄ የአብዱላህ ኢብኑ አባስ ይባላል ሶስተኛው ደግሞ አቢ ሙሳ አልአሽዓሪ ረዲየላሁ ዐንሁ ያስተላለፈው ነው የሱ ደግሞ التحيات الطيبات الصلوات لله መጨረሻ ላይ التحيات الطيبات الصلوات لله ከዛ السلام عليك ብሎ ይቀጥላል አራተኛው ደግሞ የዑመር ኢብኑ አልኸጣብ ረዲየላሁ ዐንሁ ሁሉም ሰሂህ ናቸው በቡኻሪ በሙስሊም የሚገኙ ናቸው التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله هذا السلام عليك بلو يقتلال ይሄ የዑመር ነው التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك ብሎ ይቀጥላል ማለት ነው ስለዚህ ስንት አይነት ተሸሁድ አለ አራት አይነት አንደኛ የኢብኑ መስዑድ ነው التحيات لله والصلوات والطيبات ሁለተኛው የማን ነው የአብዱላህ ኢብኑ አባስ ብዙዎቻችን እዚህ እስከ ቅርብ ጊዜ የተማርነው التحيات المباركات الصلوات والطيبات لله ሶስተኛው ደግሞ የአቢ ሙሳ አልአሽዓሪ التحيات الطيبات الصلوات لله አራተኛው የዑመር ኢብኑ አልኸጣብ التحيات لله الزاكيات لله الطيبات لله السلام عليك ብለን እንቀጥላለን ማለት ነው እዚህ ላይ እንደተማርነው የኢብኑ አባስ ይሆናል ثم ከዛም يصلي صلوات ያደርጋል على النبي صلى الله عليه وسلم በነብያችን عليه الصلاه والسلام ويبارك عليه الله በረካውንም እንዲያወርድ ያንኑ ያደርጋል فيقول እንዲህ ይላል صلواتም እንደዛው የተለያየ አይነት ነው ቅድሚያ የኪታቡን እንየው اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ሌሎች አይነቶችስ አሉ ወይ ሲባል አዎ አሉ ሌሎች አንድ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم بارك አሁን እንደቀራነው አይነት ሁለተኛው አይነትስ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك وبارك سايهون اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ሶስተኛው ደግሞ ትንሽ ወጣ ያለው اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد إهم بخارينا مسلم لا يالنا አራተኛው ደግሞ አጠር ባለ መልኩ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد سويو يفلقون مرطو متكم يشلال تشهد بزوينة لنا ثم قالوا كذام الشيخ
يستعيذ بالله بالله يتبقال طبقان يفلقال في التشهد الآخر بتشهد يمجرشاو كفل لاي كأرات نجر من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال بمالت كأرات يتبقال ثم كزاس يتخير مرجع الستوال يسمي مرتال من الدعاء ما شاء كدعاء يفلقون ما درج يشلال ولا سيما بتلي المأثور من ذلك كملكتنيو يتغنوا دعاዎች ማእثور የሆኑትን ማለቱ ይወደዳል ካልሆነ ለራሱ የፈለገውን ዱዓ ከዚህ በኋላ ማድረግ ይችላል ለምሳሌ ወሚኑ ከመልክተኛው ምን ዱዓ ተገኝቷል اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إيه يمجرشوا تشهد لاين أما في التشهد الأولي يمجمروا تشهد لاين اسكمن دنو ميلو فيقوم بعد الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله انداله ودا سوستنيا ينسال يقومال الى الثالثه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء بارات صلاتوች وان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلوات بيورد የመጀመሪያው ተሸሁድ ላይ ሆነ اللهم صل على محمد بلس افضل بلاጭ አይከለከለም እንደውም በላጭ ነው لعموم الاحاديث في ذلك حديث ጥቅላዊ በሆነ መልኩ ነው የመጣው በመጨረሻው ላይ ብቻ በሉ ተብሎ አልተገደበም ثم يقوم الى الثالثه ከዛም ወደ ሶስተኛው ይቆማል አሉ እቺን ነገር በደንብ አድምጡ ወንድሞች واذا سلم الامام امام ያሰላመተ ጊዜ قبل تمام صلاته صلاتን ከማጠናቀቁ በፊት وفي المأمومين ከኋላ ሆነው ከሚሰግዱ ማእሙሞች መንፋተሁም بعد الصلاه የተወሰነ ረካ ያመለጣቸው ይኖራሉ فقاموا لقضاء ما فاتهم እነሱ ኢማሙ ሲያሰላምት ምናልባትም ይሄ ሁሉ አምልጦናል ብለው አላወቁም መሳሳቱን የቀራቸው ረካዓ ለመሙላት ይነሳሉ ማእሙሞች የዛን ጊዜ ثم ذكر الامام ان عليه نقصا في صلاته ኢማሙ ሰላቱ ላይ ጉድለት እንዳለበት ቢያስታውስና فقام ليتمها የቀረውን ረካዓ ሊሞላ ኢማሙ ቢነሳ ማእሙሞች ምን ያደርጉ እሱ ሲያሰላምት ተነስተዋል የጎደለውን ሊሞሉ እሱ ደግሞ መሳሳቱ ተዛለውና የቀረውን ረካዓ ሊሞላ ተነሳ በዛው ይከተሉት ወይስ አንዴ ቀድመው ተነስተዋል እሱ ያሰላመተ ጊዜ በየግላቸው ይስገዱና ስጁድ ሰሁ ይውረዱ ወይስ ምን ይሁኑ ነው ግልጽ ነው አይደል ወሳኝ ነው አስፈላጊ ነጥብም ነው ምን ይሁኑ ሲባል فإن المأمومين الذين قاموا لقضاء ما فاتهم كإمام يملطاچو ركعه لمملات يتنسوا مأموموች يخيرون ሁለት ምርጫ ይሰጣቸዋል ሁለት ምርጫ አንደኛው بين أن يستمروا في قضاء ما فاتهم ሁሉም በየግላቸው ከኢማሙ ያመለጣቸው ረካዓ ለመሙላት መቀጠልና ويسجد للسهو ለስጁድ السهو ደግሞ በየግላቸው ሁለት ጊዜ ሊወርዱ ማለት ነው ለመርሳቱ وبين أن يرجعوا مع الإمام فيتابعوه ካልሆነ ደግሞ ኢማሙም ቆሟል እነሱም ቆመው ነበር መከተል በዛው ድጋሚ ይችላሉ ማለት ኢማሙን እንደ ኢማሙ ሆኖ ማለት ነው فإذا سلم ታዳ የዛኔ ኢማሙ የቀረውን በስህተት በመርሳት ያመለጠው ረካዓ ኢማሙ የሞላና ያሰላመተ ጊዜ ቀደው ማፋተሁም ድጋሚ እነሱና ያመለጣቸውን ከኢማሙ ቀሪውን ይሞላሉ وسجدوا للسهو بعد السلام ወደ ቀኝ ወደ ግራ ካሰላመቱ በኋላ ቅድም ኢማሙ ለፈጠረው መርሳት ወይም ስህተት ስጁድ السهو ሁለት ጊዜ ይወርዳሉ ከዛም ያሰላምታሉ وهذا اولى የትኛው ለብቻቸው ከመቀጠል ይልቅ ኢማሙን አሁንም እንደ ኢማምነቱ መከተሉ የተሻለና ወአህወጥ ለጥንቃቄም የሚረዳ እሱ ነው በጭማሪ ምክንያት የሚፈጠር ስህተት ወይም መርሳት ስጁድ السهو ቦታው ከማሰላመት በኋላ ነው ግልጽ ነው ጥሩ ወደ ሁለተኛው ነጥብ ለነር ነው ሌላው ሁለተኛው ነጥብ ለስጁድ السهو የሚዳርገው ثانيا النقص ማጉደል የሚባለው ነው ከመጨመር በተቃራኒ
አሁን ላለህበት የድህነት ህይወት እጅ ሰተኑር ድሃ መሆነ ከጌታ አላህ ዘንድ ቀድሞ የተጻፈ የተወሰነ ነው አንተ ግን ላይታች ደፋ ቀና ያልክ የትላንቱን ድህነት በዛሬ ሀብት ለመቀየር ለምንድነው ጥረት የምታደርገው ልክ የቀድሙ ወንጀል አላህ የቀደረብህ የጻፈብህ እንደሆነ ሁላ ይሄም ድህነት አብሮ የተጻፈብህ አይደለም ወይ ለዛኛው ወንጀል ተውበትና ኢስቲግፋር ማድረግ ካልፈለክ ድህነትህን ወደ ሀብት ለመቀየር ለምን ሰበቡን ታደርሳለህ እጅ ስጥ ያኛውም ቀደር ነው ይሄም ቀደር ነው ወሊል መረድ النازل بك እንዲሁም ለሰፈረብ በሽታ የሆነ በሽታ ሰፍሮብ ያልጋ ቁራኛ ሲያረገ አላህ ያመጣው ነው ራሱ ያንሳው ብለ እጅ ሰተ ቁጭ አትልም በየፋርማሲው በሆስፒታል በየክሊኒኩ ደፋ ቀና ትላለ ጤና ፍለጋ ወደ ጤንነት ከበሽታው በፊት ወደ ነበረው ወደ ትላንቱ ማንነት ልትመለስ ለምን መታመመህ አላህ የቀደረው ከሆነ እሱ ያመጣብኝ ነው ብለ ለምን ቁጭ አትልም ልክ ወንጀል ሲሰራ እሱ የቀደረብኝ እንዳልከው የህይወትህንም ለመቀየር በሽታውንም ወደ ጤና ለመመለስ ደፋ ቀና ማለት ስተት ነው በላድርግ በንለው እሺ ይላል አይለም ወኢላ ፈመል ፈርቁ በይነ هذا وذاك ታዳ ምንድነው ልዩነቱ በኑሮ ጉዳይና በጤና ጉዳይ ሰበብያው ማዳረስ አለብኝ ጤናዬን መጠበቅና የኑሮ ህይወቴን ከትላንቱ ዛሬን የተሻለ ማድረግ አለብኝ ብለ ሰበቡን ታዳርሳለ በጌታ ህግ ላይ ግን ወንጀል ላይ ስትወድቅ አላህ እንዲምረኝ የተሻለ ህይወት እንዲኖረኝ ብለ በተውበት በኢስቲግፋር በመልካም ስራ ቀጥል አስተካክለው ስትባል ግን እሱ የጻፈብኝ ትላለ ከራስ ጋር መጋጨት አይሆን ግልጽ ነው አይደል ወንድሞች በዚህ መልኩ መልስ እንሰጣዋለን አሉ ስምንተኛ አሁንም القائل بهذا القول أي من الاحتجاج بالقدر لم يسرى وانجل لم يسرى ومس توبتنا استغفار كما درجلك الله يقدر بين يصافبين ነው ብሎ የሚያመካኝ ሰውን ካስተዋላችሁት متناقض ከራሱ ሐሳብ ጋር የተጋጨ ሆኖ ታገኙታላችሁ እንዴት فلو اعتدى عليه شخص አንድ የሆነ ሰው ወሰን ቢያልፍበት فاخذ ماله ንብረቱን ቢወስድበት وانتهك حرمته ክብሩን ቢረማመድበት ወይ ደሙን ቢያፈሰው አው ይስተሐለ ደማሁ በጩቤ ወይ በያዘው ስለታማ ነገር ደሙን ቢያፈሰውና ثم احتج المعتدي بالقدر ከዛ ይሄ ወሰን አላፊው አካል በቀዳ ወልቀድር አሳቦ እንዲህ ቢለው ስለዚህ ሰው لا تلومني ምንም አይነት ተቃውሞ ልታሰማኝ እኔ ልትቃወመኝ አይገባም فإن اعتدائي عليك كان بقدر الله ንብረትህን የወሰድኩት ክብርህን የነካሁት ደምህንም ያፈሰስኩት ጥንቱኑ በዚህ መልክ አንተ ላይ እንድፈጽመው አላህ የወሰነብኝ ነገር ነው እኔ ራሴ መርጬ ፈልጌ የሰራሁት አይደለም ባንተ ህይወት ላይ ይሄን አደርግብህ ዘንድ አላህ የጻፈብኝ ነው ቢለው ይቀበለዋል ሸይጣን ተብሎ የሚጠራ ፍጥረት ራሱ የለም ከመነሻው ሸይጣን የሚባል የፍጥረት መለያ መጠሪያ ስም ያለው አለ ብሎ የሚያምን ሰው ከምን እንደተፈጠረ ይንገራል ከምንድነው ሸይጣን የተፈጠረው ከእሳት ነበልባል ላለው ካለ የሚጠቅሳቸው ማስረጃዎች ሁሉ ስለ ጂኖች የሚያወራ እንጂ ስለ ሸይጣን የሚያወራ አይደለም ስለዚህ ሸይጣን ምንድነው ከተባለ ሸይጣን ወስፍ ነው ባህሪ ነው ኩሉ ዓቲን ሙተመርዲን من انس او جن او حيوان ከሰዎችም ከጂኖችም እንደዚሁም ደግሞ ሰውን ከሚተናኮሉ አውሬዎች ወሰን ያለፈና ክፉ ባህሪን የተላበሰ አካል የሚጠራበት የባህሪ ስም ነው እንጂ ራሱን የቻለ የፍጥረት መለያ ሆኖ አንድ ፍጥረት የሚታወቅበት ስም አይደለም መላእክት ሲባል ከኑር የተፈጠሩ ፍጥረታትን ነው የምናስበው ጂኖች ሲባል ከእሳት ነበልባል የተፈጠሩ ናቸው ሰዎች ሲባል ከምድር አፈር የተፈጠሩ ናቸው ሸይጣን ሲባል ከምን የተፈጠሩ ሸይጣን የሚለው ወስፍ ነው ከነዚህ ሰዎች ከአፈር ከተፈጠሩት እንዲሁም ከጂኖች ከእሳት ነበልባል ከተፈጠሩት ውስጥ ክፉና አመፀኛው ተለይቶ የሚታወቅበት የባህሪ ስሙ ነው እንጂ ራሱን የቻለ ሸይጣን ተብሎ የሚጠራ ልክ እንደ ጂን እንደ መላእክት እንደ ሰው ሌላ ፍጥረት ሆኖ አይደለም ብዙ ጊዜ ወስዋስ አስቸገረን ለሚሉ ሰዎች ሸክ ጥርጣሬ የሚባለው ነገር በዒባዳ ተግባር ላይ በሶስት ሁኔታዎች ላይ ላዩል ተፈቱ ኢለይ ዞር ተብሎም ልናየው ልናስብበት ልንጨነቅበትም አይገባም ነው የተባለው እንደው አያስፈልግም ነው እነማን አልኡላ አንደኛ اذا كان مجرد وهم لا حقيقه له كالوساوس ምንም ተጨባጭ ሁኔታ የሌለው ዝም ብሎ ውልብታ ብቻ እየመጣ እንደ ውስወሳ የሚያበላሽብህ ነገር ሽንት ቤት ገብተህ ጧሃራ አድርገህ ትወጣለህ አልታጠብክም እኮ የሽንቱ ጠብታ ሱሪህን ፓንትህን ነክቶታል ወደ እግርህ ሳይገባ አይቀርም እያለ
ምንም ተጨባጭ በሌለው ነገር ይወሰውሳል ምንም ዞር ብለ ማሰብ ራሱ የለብህም አብዱላህ ኢብኑ ዑመር አንዳንዴ እንዲህ ወስዋስ ሲገጥመው ያ የለበሰው ልብሱ ሽርጡ ላይ ውሃ ይደፋበትና አውዙ ቢላህ ብሎ ነው የሚሄደው አያስፈልግም እንደዛ ሲሆን ወይ ደግሞ ውዱ አድርገህ ከጨረስክ በኋላ እጅህን ወይ እግርህን እኮ አላስነካህም ሶስት እኮ አይደለም ያጠብከው እንዲህ ነው እያለ ይወሰውሳል ከጨረስክ በኋላ ከሆነ በፍጹም ቦታ ልትሰጠው አትገባም ነው الثانية إذا كثر مع الشخص بحيث لا يفعل عبادة إلا حصل له فيها شك ምንም ዒባዳ አይፈጽምም በእያንዳንዱ ዒባዳ ዝም ብሎ ሸክ የሚመጣብህ ከሆነ ቦታ መስጠት የለብህም የሸይጣን ውስወሳ ነው الثالثة ሶስተኛ إذا كان بعد الفراغ من العبادة ዒባዳውን ካጠናቀቅከው በኋላ ውዱኡን አላረክም ጧሃራው ልክ አልነበረም ሶላቱ በትክክል አልተሰገደም እያለ ካለቀ በኋላ የሚመጣ ከሆነ فلا يلتفت إليه ما لم يتيقن الأمر እርግጠኛ እስካልሆንክ ድረስ በጉዳዩ ላይ ዞር ብለህ ልትመለከተው አይገባም እናንተ ውስጥ አንድም ሰው የለም ጌታውን የሚያይ ቢሞት እንጂ ያለ ለይለቱል ኢስራ ወልሚዕራጅ ሲመለሱ ሰማይ ወጥተው የተመለሱ ጊዜ አባዘር ጠይቀዋቸዋል هل رأيت ربك ጌታህን አይተህ ነበር እንዴ ሲላቸው قال نور أن أراه ፊቱ ላይ እኮ ኑር አለ ብርሃን አለ እንዴት አርጌ ነው ይሄን መለኮታዊ ፊት የማያው አለ መለኮታዊ ፊቱን አላዩትም አቢ ሙሳ አልአሽዓሪ ባስተላለፈው ሐዲስ የዚህ ኪታብም ጅማሬ ላይ አካባቢ እንዳየነው ሂጃቡሁ ኑር ነው የሚለው በፊቱ ላይ ያለው ሂጃብ ባሪያዎቹ እሱን እንዳያዩት የጋረደው ኑር ነው ያ ኑር ለው ከሸፈሁ ቢያነሳውና ቢገልጸው ኖሮ ለአሕረቀት ሱቡሐት ወጅሂሂ መንተሃ ኢለይሂ በሰሩሁ ሚን ኸልቂሂ የፊቱ አንጸባራቂ ብርሃን የአላህ አይን ከፍጡራኑ ወደ ደረሰበት ስፍራ ድረስ ባቃጠለ ነበር ዓለሙን ሁሉ አቃጥሎ ይጨርስ ነበር ነው የመለኮታዊ ፊቱ ብርሃን ኑሩን ቢያነሳውና ቢገልጸው ኖሮ ስለዚህ በዱንያ ማንንም አያየውም በአኺራ ግን የው ሐዲሱን በግልጽ እንደሚናገረው ታዩታላችሁ ላ ቱዳሙነ ፊ ሩእየቲሂ በእይታው ላይ ላ ቱዳሙን አትገፋፉም አትጨናነቁም ሁሉም በክብር ስፍራ ላይ ሆኖ አላህን ያያል ፈኢን استطعتم አሉ ስለ ሰበቡ ደግሞ ሲያው ታዳ ከቻላችሁ አላህን ከሚያዩ ሰዎች ለመሆን ከፈለጋችሁ አላ ተግለቡ እንዳትሸነፉ አሉ በምን አላ ሰላት ላይ ሰላት ሰዎች ጀነት እንዲገቡ ትልቁን ሚና ይጫወታል قبل طلوع الشمس ፀሐይ ብቅ ከማለቷ ከመውጣቷ በፊት መግሪብ ዒሻ እና ፈጅር ይካተታሉ እነዚህ ሁሉ ፀሐይ ከገባች በኋላ ስለሆነ የሚሆኑት እንደገና ተመልሳ ከመውጣቷ በፊት ከተባለ ፈጅር ብቻ ሳይሆን መግሪብ ዒሻም ፈጅር ይካተታሉ ስፔሻሊ ፈጅር ይጠቀሳል እንጂ ቅርብ ተጠራይ ስለሆነ ማለት ነው وقبل غروبها ከመጥለቋም በፊት ባሉት ዙህርና ዓስር ማለት ነው በተለይ ዓስር ይሄም የቅርብ ተጠሪ ነው አምስት ወቅት ሰላት ላይ እንዳትሸነፉ በተለይ ዓስርና ፈጅር የእንቅልፍ ሰዓት ነው ዓስር በስራ ቢዚ ምንሆንበት ስለሆነ በተለይ ተብሎ እነሱ ተነጥለው ይጠቀሳሉ እነዚህን አምስት ወቅት ሰላትን አጥብቃችሁ ከሰገዳችሁ ከያዛችሁ ጌታ አላህን በጀነት ከሚያዩት ሰዎች ትሆናላችሁ ባሏ የሰለመባት ሴት መጣች ለምን መጣች ቱጃዲሉ ሸይኹን ልትከራከር ነው ምን አለች ሸይኹን እኔ በአላህ መኖር አላምንም አላህ የምትሉትን ነገር አምጥታችሁ በጦሊሂ ቁመቱንም ወዓርዲሂ ጎኑንም እስክታሳዩኝ ድረስ ስፋቱን ልክ እንደ ሰው እንደሚታይ ነገር ማለት ነው فقال الشيخ استغفر الله ለጥያቄሽ ለንግግርሽ አላህ ይቅርታ ያድርግልን አለና በራሷ መንሃጅ ነውና ማስረዳት የሚያስፈልገው ወይ እንደኛ አዑዙ ቢላህ ከዚህ ውጭ አንቺ ሸይጣን ብሎ ማባረርም መልስ አይሆንምና ምን አሏት ባለሽን ታፈቅሪዋለሽ ብዬ አላምንም ፍቅሩን አንዴ አምጪውና ቁመቱንም ጎኑንም ማሳይኝ ልክ አንቺ አላህን እንዳመጣ እንደጠየቅሽኝ فقالت إن الحب موجود ፍቅር የሚባለው ነገር አለ አምነን ተቀብለናል ولكننا لا نستطيع أن نعرف كيفيته አለች كيفيያውን ምንነቱን ይዘቱን በተመለከተ ግን ልናውቅ አንችልም ስትል فقال الشيخ شيخም ምን አላት ولله المثل الأعلى الله ከዚህ በላይ ምሳሌ ሊደረግለት የሚገባ ጌታ ነው فنحن نؤمن به እኛም የሱን መኖር አምነን እንቀበላለን ولكن لا نستطيع أن نحيط بالله علما ነገር ግን በአላህ ማንነት ዕውቀታችን ሊያካብብ አይችልም ልክ አሁን አንቺ እንዳልሽው ቁመትና ስፋት ብለን የምንገልጸው ጌታ አይደለም